السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ في قناتنا الأستاذ لايف. في هذا الفيديو سنتطرق إلى درس la réaction chimique de physique chimie de la 12e année du collège. Donc on va traiter dans cette vidéo les lois de la réaction chimique et aussi l'équation chimique de la réaction chimique. Donc on commence avec les lois de la réaction chimique. La première loi c'est la loi de la conservation de la masse. إذا باللغة العربية قانون حفاظ الكتلة. La masse هي الكتلة. La loi de conservation de la masse au cours de la réaction chimique. C'est pour cela on va faire une expérience. Cette expérience c'est la réaction entre l'acide chlorhydrique, حمض الكلوريدريك, et le calcaire, KILS. Et on mesure la masse des réactifs et la masse des produits, la masse كتلة المتفاعلات وكتلة النواتج. بالنسبة لهذا يعني التجربة سنقوم بقياس كتلة المتفاعلات ونقارنها بكتلة النواتج. إذا نلاحظ يعني صورة لهذه التجربة. Donc on va réaliser la réaction d'acide chlorhydrique et le calcaire. Mais avant, il faut mesurer la masse des réactifs. C'est ça. Donc, séparément, il faut mesurer la masse des réactifs séparément. Donc, c'est ça. Donc, هذا الكالكير وهذا حمض الكلوريدريك في هذه القارورة هذه. Donc, كتلة المتفاعلات هي 435 غرام. بعد ذلك سندخل هذا الكالكير في القارورة ونقوم بسدها بسرعة. لماذا؟ لأن les produits, parmi les produits il y a un gaz, c'est le dioxyde de carbone. هنا كينتج غاز ثنائي أكسيد الكربون وبالتالي يمكن يخرج ويأثر لنا على النتائج. خصنا نسدوها بسرعة. Introduction du calcaire dans l'acide après la réaction. دونك من بعد لا رياكسيون كنعرفوا بانه غادي يختفي حمض الكلوريدريك وكذلك حتى الكالكير. بعد ما يتوقف يعني التفاعل الكيميائي نسجلوا لا ماس. دونك هذه صوره التجربه تم القيام بها. الان سوف نرى فيديو لهذه التجربه. Nous allons maintenant allumer la balance électronique. هذا الميزان الالكتروني. قوموا بتشغيل الميزان الالكتروني ثم نضع Puis peser séparément l'acide dans le flacon en verre ainsi que les morceaux de calcaire. هادو هما لي رياكتيف سيباريمون يعني لاسيد كلوريدريك مع الكيلس. Nous obtenons une masse totale de 59. La masse c'est comme vous voyez c'est 59,1 grammes. Il y a le gramme ici, كاين الجرام هنايا. 1,1 gramme. La masse des réactifs avant transformation chimique est donc de 59,1 grammes. Nous allons ensuite introduire les deux morceaux de calcaire à l'intérieur de la solution acide. Nous refermons ensuite rapidement le flacon en verre pour éviter qu'un produit de la réaction ne puisse s'échapper du flacon. Nous constatons qu'un important dégagement gazeux se produit. L'acide chlorhydrique et le calcaire réagissent ensemble et se transforment. Le gaz produit est du dioxyde de carbone. يعني فقاعات غازية أو غاز اللي هو ثنائي أكسيد الكربون. Nous constatons que la masse ne change pas au cours de la transformation. نلاحظ بأن Elle reste stable à 59,1 لا تتغير grammes. أثناء التفاعل الكيميائي. تبقى كما هي. تبقى ثابتة. La masse totale des réactifs et des produits ne change donc pas au cours de la. إذا نشوفوا حتى Le calcaire disparaît progressivement dans la solution. إذا حتى ينتهي يعني الكيلس أو الكالكير في هذا التفاعل. Quelques minutes plus tard, les morceaux de calcaire ont cette fois-ci entièrement disparu. Donc شوفوا بأن يعني لاحظوا بأنه اختفى الكالكير نهائيا. هذا هو يعني التفاعل الكيميائي، أن هناك مواد متفاعلات تختفي وتظهر مواد جديدة ناتجة. تقدر تكون غازات، تقدر تكون سائل، تقدر تكون إلى آخره أو مواد صلبة. إذن نشوفوا الكتلة الآن انتهى التفاعل الكيميائي. La masse, elle, n'a pas varié.
كملحوظة التفاعل الكيميائي ينتهي بانتهاء أحد المتفاعلين أو هما معا. وبالنسبة للاماس كنشوفوا بأنها بقات كما هي de 59,1 grammes. إذن لاماس بقات كما هي اللي كانت 59.1 غرام. دونك اون فا يعني نوتي لي ريزولتا. La masse des réactifs était donc 59,1 grammes. La masse des produits النواتج 59,1 grammes. Donc on déduit que, ou bien on conclut que la masse ne change pas au cours de la réaction chimique, c'est-à-dire la masse des réactifs égale à la masse des produits. يعني كتلة المتفاعلات تساوي كتلة النواتج. On peut écrire ici, يمكننا نكتبو هنا M1 est égal à M2 est égal à 0,1 غرام. دونك هذا هو القانون الاول للتفاعل الكيميائي اللي كنسميه لوا دو كونسيرفاسيون دو لا ماس او قانون انحفاظ الكتله. يعني اثناء التفاعلات الكيميائيه كتله المتفاعلات تساوي كتله النواتج. Donc on conclut que la masse se conserve. Donc on conclut que la masse se conserve au cours de la réaction chimique, c'est-à-dire la somme des masses des réactifs est égale à la somme des masses des produits. يعني مجموع كتل المتفاعلات. لحقاش هنا درنا المجموع كتلة الكالكير زائد كتلة حمض الكلوريدريك يساوي مجموع كتل النواتج. يقدروا يكونوا النواتج ناتج واحد، يقدروا يكونوا جوج، يقدروا يكونوا ثلاثة حسب التفاعل الكيميائي بطبيعة الحال. إذن هذا هو la loi de conservation de la masse. Donc maintenant on va voir un exercice d'application. شوفوا واحد l'exercice d'application. Exercice d'application. Choisissez la bonne réponse. La réaction d'un gramme de d'hydrogène, le d'hydrogène هو ثنائي الهيدروجين, et de 8 grammes de dioxygène, le dioxygène هو O2 produit. Donc on a trois choix. 10 grammes 10 ديال الغرام d'eau, 8 grammes d'eau ou bien 9 grammes d'eau. إذن شكون هما هنا لي رياكتيف، شكون لي برودوي؟ إذن بور لي رياكتيف هما هادو حددناهم لي رياكتيف. شكون هما لي برودوي؟ لي برودوي ou bien لو برودوي هنا دون سوكا حيدو هاد الاس هادي. لو برودوي هو H2O هو الماء. إذا أثناء تفاعل ثنائي الهيدروجين مع ثنائي الأكسجين ينتج الماء. هنا السؤال على الكتلة شحال عندنا دان غرام. ان غرام خصني نعرف المعنى ديالها. ان غرام هو 1 غرام. إذا غادي نحسب كتلة لي رياكتيف، لا ماس دي رياكتيف. ماس دي رياكتيف اللي هي 1 غرام زائد 8 غرام. ها هي 8 غرام ديال ديوكسيجين. شحال كتساوي؟ تساوي لنا 9 غرام. اذا لا ماس دي برودوي حتى هي خصها تكون 9 غرام. اذا اش من شوا هنايا؟ الجواب الصحيح هو هذا. اذا الان نمر الى القانون الثاني ديال لا رياكسيون شيميك اللي هو قانون انحفاض الذرات نوعا وعددا. toujours on reste dans la même paragraphe, les lois de la réaction chimique. La deuxième loi c'est la loi de conservation des atomes. هذه المره conservation des atomes en genre et en nombre. يعني نوعا
وعددا. اكزومبل لا كومبيستيون دو كربون. غادي ناخذوا هذا المثال هذا لان جميع الاحتراقات هما يعني تفاعلات كيميائيه. لماذا؟ لان اوكور دي كومبيستيون خلال الاحتراقات تحدث عمليه اختفاء مواد وظهور مواد جديده. يعني الاحتراقات هي لي كومبيستيون سون دي ترانسفورماسيون شيميك. ايوا دونك هاد لي كومبيستيون كلهم ils sont des réactions chimiques. Donc les réactifs, les produits, le bilan de cette réaction chimique ou bien de cette combustion. فهاد le bilan شنو كنكتبوا les noms des réactifs et les noms des produits. Donc شكون هما les réactifs؟ نذكرهم. les réactifs هو الكربون le dioxygène. les réactifs هما le carbone, le dioxygène. les produits هما أو هو ثنائي أكسيد الكربون. donc le carbone plus le dioxygène donne ou bien produit. هذا السهم كذا، هذا السهم هذا يعني produit le dioxyde de carbone. Donc on va voir les modèles moléculaires. modèle moléculaire. donc الكربون غادي نعوضوه بذرة كربون، هو يعني نمثل ذرة الكربون كرة سوداء، زائد لو ديوكسيجين يعني جزيئة ثنائي الأكسجين هي هذه مكونة من ذرتين أكسجين، كل ذرة يعني تمثل بكرية حمراء، ثم ينتج ثم هنا جزيئة غاز ثنائي أكسيد الكربون. Maintenant on va calculer le nombre هذا NB هنايا، le nombre NB le nombre اختصار le nombre d'atomes de carbone dans les réactifs et dans les produits. Donc dans les réactifs on voit un atome، donc كنشوفوا un atome نديرو واحد، وهنا كذلك واحد. كذلك غادي نشوفوا le nombre d'atomes d'oxygène dans les réactifs et dans les produits. nombre d'atomes d'oxygène ها هو. دونك هنايا عندنا زوج في المتفاعلات وكذلك جوج في النواتج. دونك pour les types نقدروا نزيدوا هنايا لي تيب ou bien type d'atome اللي كاينين في المتفاعلات واللي كاينين في النواتج. دونك اللي في المتفاعلات لي تيب اللي كاينه هو الكربون والاكسجين، وفي النواتج كاين كذلك الكربون والاكسجين. دونك لاحظوا نقارنوا لي رياكتيف مع لي برودوي. بالنسبه للكربون عندنا نفس العدد في المتفاعلات نفس العدد في النواتج. بالنسبه للاكسجين نفس العدد في المتفاعلات نفس العدد في النواتج. بالنسبه للانواع نفس الانواع اللي كاينه في المتفاعلات هي نفس الانواع هنايا فيرغول نفس الانواع اللي كاينه في النواتج. دونك سي بور سلا اون دي كو les atomes se conservent au cours de la réaction chimique en genre نوعا وعددا. يعني كتنحافظ الذرات خلال التفاعل الكيميائي نوعا وعددا. ما الذي يحدث اذن؟ الذي يحدث هو انها ترتبط بطريقه مختلفه. هنا كانت مرتبطه بواحد الشكل ولكن هنا ارتبطت بطريقه مختلفه. Les atomes de carbone et d'oxygène se trouvent en même nombre dans les réactifs et dans les produits. هادشي اللي شفنا، يعني ذرات الكربون توجد في بنفس العدد في المتفاعلات وفي النواتج. La conclusion. Au cours d'une réaction chimique, les atomes des réactifs se réarrangent pour donner يعني كتعاود ترتبط بكيفية جديدة pour donner les nouvelles molécules des produits باش تعطينا جزيئات جديدة نتاع les produits. Les atomes
هذا هو القانون. Les atomes se conservent en genre et en nombre au cours de la réaction chimique. هذا سميتو la loi de conservation des atomes. Donc on arrive à la deuxième partie, c'est l'équation chimique de la réaction chimique. Chaque réaction chimique est modélisée par une équation chimique équilibrée. Donc كل تفاعل كيميائي كنعبروا عليه بواحد المعادلة كيميائية لي إكيليبري. إكيليبري ما معناها؟ معناها أن يتحقق فيها لا دوزيام لوا، قانون انحفاظ الذرات نوعا وعددا محقق. هذا هو المعنى ديال إكيليبري. Donc on va voir des exemples bien sûr. Exemple 1, on reprend la combustion du carbone. إذا نعاودو ناخدو هذا المثال ديال احتراق الكربون. Le bilan, on écrit le bilan. Le carbone plus le dioxygène produit le dioxyde de carbone. Et maintenant, on va écrire l'équation chimique. هذا غير le bilan. كنكتبوا غير الأسماء ديال المتفاعلات والنواتج. الآن غادي نكتبوا المعادلة l'équation chimique. Donc, هذه المرة هذه غادي on va remplacer les noms par leur atome ou bien molécule. Donc مثلا الكربون كنعوضوه بالذرة ديالو، دونك كنكتبوا سي زائد لو ديوكسيجين كنعوضوه بالجزيئة ديالو لا موليكيل ونديرو السهم، و لو ديوكسيد دو كربون سي او 2. نشوفوا الان واش هاد ليكواسيون هادي هي ليكواسيون شيميك. دونك هاد لي كريتير هادي هي اللي كنسميوها ليكواسيون شيميك. دونك نشوفوا غير واش ايكيليبري ولا لا. دونك غادي نحسبوا عدد الذرات في المتفاعلات مع النواتج. دونك بالنسبه للكربون في المتفاعلات كاينه 1 وفي النواتج كاينه كذلك 1 هنا، هذا C1O2. بالنسبه للاكسجين كاينين 2 وهنايا كذلك في النواتج كاين 2. دونك هاد ليكواسيون هي ايكيليبري، ايكواسيون شيميك ايكيليبري. غادي نشوفوا امثله اخرى بحيث المعادله ما تكونش ايكيليبري وحنا غادي نوازنوها.